Good morning once again. आजको क्वेशन cos 15 degree is equal to cos 75 cos 15 minus cos 75 is equal to 1 by root 2. सुरुमा हामीलाई यो प्रुभ गर्नु छ। LHS देखि जाने सोच बनाएको छौं किनभने हामीसँग LHS नै cos 15 degree minus cos 75 degree छ। हिजोको फर्मुला अनुसार पनि cos C minus cos D नभएर cos D minus cos C फर्मुला हो। त्यसैले मैले RHS मा सम्झनको लागि यति थोरै लेखेको छु। यूज cos D minus cos C फर्मुला। यो फर्मुला युज गर्यो भने हामीलाई के आउला भन्दा फर्मुला सम्झेकै छौ 2 sin C plus D by 2. C means 75 degree. C means 75 degree. Don't be confused. 75 degree is known as a C value and 15 degree is known as a D value. Therefore, 2 sin C plus D by 2. C plus D by 2 means 75 degree plus 15 degree by 2. And sin 75 degree minus 15 degree by 2. That means, students, inside the bracket you have seen that addition and subtraction and also divide by 2. Do that operation, do that work. 75 plus 15 means 90 degree. 90 degree by 2 means 45 degree and sin 30 degree is equal to sin 45 degree value means 1 by root 2. Sin 30 degree value means 1 by 2. And you have seen that 2 is here in denominator and 2 is there in numerator. 2 and 2 you can cancel and then remaining term is 1 by root 2 which is needed to prove. Just here we are using the formula of cos D minus cos C. Cos D minus cos C means 2 sin C plus D by 2 sin C minus D by 2. हिजोको फर्मुलाले भने अनुसार नै काम गरेको छौं हामीहरुले। cos D minus cos C को फर्मुला युज गरेका हौं। 8 नम्बर फर्मुला को रूपमा लेखेका थियौं हामीले हिजो। अनि C र D मा हामी कन्फ्युज हुनु हुँदैन। यदि हामीले C र D लाई इन्टरचेन्ज गर्यौं भने हामीलाई पाउने आन्सर चाहिँ पाउन पनि सक्दैनौं किनभने यसमा प्लस र माइनस को कुरा पनि हुन्छ। त्यसले गर्दा जुन जहाँनिर D छ जहाँनिर C छ त्यसलाई हामीले ख्याल गरेकै हुनुपर्छ। हामीसँग अहिले 75 डिग्री चाहिँ C को भ्यालु हो भने 15 डिग्री चाहिँ D को भ्यालु हो। अनि C plus D by 2 भन्दा बित्तिकै 75 plus 15 by 2 अनि C minus D भनेको 75 degree minus 15 degree by 2 is equal to 2 sin 45 degree sin 30 degree। जुन एंगल्स को भ्यालुहरु हामीले सम्झेका छौं तिनीहरुको भ्यालु राख्न सक्छौं। आफ्टर सल्भिङ दैट के पाउन सकिन्छ भने RHS मा दिएको कुरा पाउन सकिन्छ। त्यसै गरेर अर्को क्वेशन हेरौं। sin 15 degree plus sin 70 degree minus root 3 cos 10 degree is equal to 0। हामीलाई अहिले प्रुभ गर्नु चाहिँ 0 छ। LHS देखि नै स्टार्ट गरौं। sin 50 degree plus sin 70 degree minus root 3 cos 10 degree is here। And remember also students, we read that we have the formula of sin C plus sin D and sin C minus sin D, and we have the formula of cos C minus cos D minus cos C and cos C plus cos D. Therefore students, here the numbers which is with root 3 cos 10 degree, this term, now we do not do anything, just we use the formula of sin C plus sin D. Sin C plus sin D formula we will use for first two terms. They are sin 50 degree and sin 70 degree. And then after using that sin 50 degree plus sin 70 degree formula, by comparing with sin C plus sin D, you will get 2 sin C plus D. C plus D means 50 degree plus 70 degree by 2. C plus D and cos C minus D by 2. That means 50 degree minus 70 degree by 2. Third term in the question, that was root 3 cos 10 degree. We have not done anything. And after that, 2 sin 50 plus 70, after adding you will get 120 degree. When you divide by 2 you will have only 60 degree. That means 2 sin 60 degree and cos 50 minus 70 minus 20 will be there. Minus 20 by 2 means minus 10 degree is there. So that one time you can write minus 10 degree minus root 3 cos
root 3 cos 10 degree. It is the fixed term. It means we have not done anything. That means root 3 cos 10 degree. Then students, remember that in previous classes, I think we have discussed cos minus theta is equal to cos theta. Last year also we have this formula. We had cos minus theta equal to cos theta. Then I think immediately you are remembering that cos minus 10 degree means cos 10 degree. Directly if you write cos 10 degree, that is also okay. But one time you can write minus 10 degree. That means it will say that cos minus theta is equal to cos theta is equal to 2 into the value of sine 60 degree. Again, we have the value of sine 60 degree, root 3 by 2. That value is kept here. Then root 3 by 2. And cos minus 10 degree is there. That means just before I said that cos minus theta is always equal with cos theta. Therefore, in place of cos minus 10 degree, we can write cos 10 degree minus root 3 cos 10 degree. What will come? We are waiting for root 3 cos 10 degree. We have not done anything. Then students, here we have seen that 2 and 2 we may cancel it. That means this 2 is in the numerator. Therefore, this 2 is in the numerator and this numerator can cancel with this denominator number 2 and 2. And cos 10 degree minus root 3 cos 10 degree is there. And then after this term, root 3 cos 10 degree you have seen. After solving, this term is coming and minus root 3 cos 10 degree we have written from the first step without doing anything. And at last we have seen that root 3 cos 10 degree minus root 3 cos 10 degree, one is in plus sign, another is in minus sign. Therefore, both can be cancelled. Then it will be 0, which is given in RHS. हामीले के गर्यौं भने यहाँ तीनवटा टर्महरु थिए डाइरेक्टली फर्स्ट र सेकेन्ड टर्मलाई सिंगल टर्म जुन चाहिँ रुट 3 cos 10 डिग्री अहिले भर्खरै हामीलाई केही कुनै ठाउँमा जाने अवस्थामा पनि छैन cos c cos d को फर्मुला युज गर्न जानेको छौं भनेको cos र sin सँग सिंगल कुनै नम्बर नभएको अवस्था हो हामीसँग फर्मुला युज गर्नको लागि त्यसको लागि पनि हामीले फर्स्ट र सेकेन्ड टर्म हेरिसक्यौं sin 50 डिग्री अनि sin 70 डिग्री यसलाई हेर्दा sin c plus sin d मा जाने देखेका छौं sin c plus sin d फर्मुला युज हुने कन्डिसन देखेका छौं sin c plus sin d को फर्मुलाले भने अनुसार 2 sin c plus d by 2 अनि cos c minus d by 2 फर्मुला युज गर्यौं नम्बर भएको अवस्था छ त्यसले हामीलाई एडिसन गर्न सक्ने अनि सबट्र्याक्सन गर्न सक्ने अनि डिवाइड बाइ 2 गर्न सक्ने भएको भएर हामीले एडिसन गर्यौं अनि एडिसन गर्दा 120 by 2 भनेको 60 डिग्री cos 50 minus 70 डिग्री by 2 छ यसलाई पनि सबट्र्याक्सन गर्यौं डिवाइड बाइ 2 गर्दा minus 10 डिग्री आयो यसैलाई हामीले अर्को कुरा पनि सम्झेका छौं cos minus theta is equal to cos theta त्यो कुरालाई सम्झेर हामीले cos minus 10 डिग्री भन्नु नै cos 10 डिग्री हो भनेर तल्लो स्टेपमा लेख्यौं अनि sin 60 डिग्री cos minus theta cos theta cos minus theta equal to cos theta हामीले पहिलेदेखि फर्मुलाको रूपमा सम्झेकै त छौं नि cos minus theta र sec minus theta equal to यसमा चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ cos र sec मा पोजिटिभ हुन्छ अरु सबैमा नेगेटिभ हुन्छ sin minus theta is equal to आयो भने minus sin theta अनि अरु सबै टर्महरुमा यदि एंगल नेगेटिभ छ भने फर्स्ट क्वार्टाइल सेकेन्ड क्वार्टाइल थर्ड क्वार्टाइल अनि फोर्थ क्वार्टाइल को कन्सेप्ट अनुसार हैन फर्स्ट क्वार्टाइलमा अल पोजिटिभ अनि सेकेन्ड क्वार्टाइलमा sin र cosec पोजिटिभ त्यस्तै गर्दै त्यो रुल्स अनुसार पनि हामीले यसलाई डिस्कस गर्न सकेका थियौं हामीले त्यही रुल्स लगाएको हौं अहिले फेरि यसैमा पनि आवश्यक पर्यो भने यसैको क्लास फेरि पनि रिपिट गर्न सक्छौं हामीहरुले cos अनि sec को माइनस थीटा मा अलवेज पोजिटिभ हुन्छ त्यो कुरा सम्झिन सकिन्छ अनि 2 into root 3 by 2 cos 10 degree minus root 3 cos 10 degree अब हामीले क्यान्सल गर्न सक्ने टर्महरुलाई क्यान्सल गर्यौं अनि 2 क्यान्सल भइसके पछाडी आएको टर्म भनेको के हो त त्यही root 3 cos 10 degree हो root 3 cos 10 degree अनि अर्को root 3 cos 10 degree हामीले के गर्यौं भने फेरि क्यान्सल गर्न सक्यौं त्यसलाई चाहिँ 0 भन्न सकियो that is given in RHS जुन चाहिँ RHS मा दिएको छ
अर्को क्वेसन हेरौं। अर्को क्वेसनमा sin 9 डिग्री माइनस cos 9 डिग्री माइनस sin 9 डिग्री बाई cos 9 डिग्री प्लस sin 9 डिग्री इज इक्वल टु cot 54 डिग्री हामीलाई प्रुभ गर्नु छ। हामीलाई अर्को कुरा के थाहा छ भने सायद तिमीहरूले सम्झेको पनि छौ, हामीसँग भएको फर्मुला cos d माइनस cos c छ, cos c प्लस cos d छ, sin c माइनस sin d छ, cos sin c प्लस sin d छ। मतलब टर्म्सहरु चाहिँ एउटै हुनुपर्छ, sin sin हुनुपर्छ, cos cos हुनुपर्छ। अब हामीसँग एउटा cos छ, अर्को sin छ, हामीले यसलाई के गरेको हुनुपर्छ भने यदि हामीसँग भएको फर्मुला युज गर्ने सोच गरिरहेको छौं भने हामीहरूले दुईवटा टर्म्सहरु एउटै बनाउन सक्नुपर्छ, नुमेरेटरमा अनि डिनोमिनेटरमा। यसको लागि ट्रान्सफर्मेसन अफ एंगल हामीले पढेका छौं, जुन चाहिँ 90 अथवा 270 डिग्री को युज गर्न सक्यौं भने हामीहरूले एंगललाई ट्रान्सफर गर्न सक्छौं। त्यो भनेको cos 9 डिग्री नै भयो माइनस sin 9 डिग्री दिएको छ, क्वेशनमा दिएको sin 9 डिग्रीलाई sin 90 माइनस 81, जबकि हामीले 90 डिग्री र 81 डिग्रीलाई सबट्र्याक्ट गर्यौं भने 9 डिग्री आउँछ। त्यसैले इन प्लेस अफ sin 90 डिग्री sin 9 डिग्री को ठाउँमा हामीले के गर्न पाइयो भने 90 माइनस 81 डिग्री लेख्न पाइयो। यसले भ्यालुलाई पनि केही फरक परेको छैन। तल पनि हामीले त्यही गर्यौं, एउटा टर्मलाई मात्रै चेन्ज गर्ने हो, चेन्ज गर्ने भन्दैमा दुईटैलाई चेन्ज गर्यौं भने फेरि दुईटैमै नयाँ चीज आउला। त्यसैले गर्दा sin 90 डिग्री माइनस 81 डिग्री, 90 माइनस 81 डिग्री भनेको के हो त 9 डिग्री हो। हामीले यो काम किन गर्दै छौं भने हामीसँग भएको फर्मुलालाई युज गर्नको लागि दुईवटै टर्म एउटै हुनु पर्थ्यो, अर्थात cos cos भएको भए सकिन्थ्यो, sin sin भएको भए सकिन्थ्यो। त्यसले गर्दा एउटालाई चेन्ज गरौँ न भनेर मात्रै लागेको। अर्को कुरा हामीलाई के थाहा छ भने sin 90 डिग्री माइनस थीटा, sin 90 डिग्री माइनस थीटा हामीलाई थाहा भए अनुसार 90 र 270 डिग्रीमा एंगल चेन्ज हुन्छ, sin कुनमा चेन्ज हुन्छ, cos मा चेन्ज हुन्छ। sin चेन्ज भयो cos मा अनि चाहिँ sin चेन्ज भयो cos मा, तल पनि माथि पनि। अनि sin 90 माइनस थीटा भनेको sin cos थीटा भए जस्तै थीटा को ठाउँमा अहिले हामीसँग के छ 81 डिग्री छ, त्यसैले हामीले 81 डिग्री लेख्यौं। अनि तल पनि cos 9 डिग्री अनि sin 90 भनेको sin 90 ले हामीलाई के गरायो भने एंगल चेन्ज गर भन्यो, sin 90 भन्नु भनेको एंगल चेन्ज गर भनेको, यो भनेको थीटा, त्यसले गर्दा थीटा। अनि sin 90 माइनस थीटा कुन क्वाड्रान्टमा पर्छ भनेको फर्स्ट क्वाड्रान्टमा पर्छ हैन, फर्स्टमा पर्छ भनिसकेपछि हामीलाई के भयो त फर्स्ट क्वाड्रान्टमा पर्नेहरु सबै पोजिटिभ नै हुन्, यसमा प्लस माइनस चेक गर्नु परेन, जे थियो त्यही भयो, cos 81 डिग्री भयो। अनि अब हामीसँग cos d माइनस cos c को फर्मुला युज गर्न सक्यौं नुमेरेटरमा, cos d माइनस cos c को फर्मुला युज गर्न सक्यौं, त्यो भनेको 2 sin c प्लस d बाइ 2 अनि sin c माइनस d बाइ 2, c भन्नाले पछिल्लो हो 81 डिग्री नभुलौं, अनि d भनेको अघिल्लो हो 9 डिग्री, किनभने हामीसँग फर्मुला भएकै cos d माइनस cos c हो। अनि 81 डिग्री प्लस 9 डिग्री बाइ 2 अनि 81 डिग्री माइनस 9 डिग्री बाइ 2, यसलाई पनि सल्भ गर्न सकियो। त्यो के आयो भने 90 आयो, एडिसन गर्दा बाइ 2 छँदै छ 90 बाइ 2, अनि अर्को सबट्र्याक्सन गर्दा 72 डिग्री बाइ 2 छँदै छ। अनि डिनोमिनेटरमा पनि हेर्न सक्छौं 9 डिग्री प्लस 81 डिग्री, हामीसँग भएको फर्मुला cos c प्लस cos d अनुसार 2 cos c प्लस d बाइ 2 अनि cos c माइनस d बाइ 2 हो। त्यसले पनि के गरायो भने 9 र 81 एडिसन गर्यौं, 90 डिग्री बाइ 2, 9 र 81 सबट्र्याक्सन गर्यौं, त्यो पनि के भयो 72 डिग्री बाइ 2 छँदै छ। अनि यस पछाडी सम्भव छ क्यान्सल गर्न, त्यसैले क्यान्सल गर्यौं, 90 इज डिवाइडेड बाइ 2, त्यस पछाडी आउने नम्बर भनेको 45 डिग्री भयो, 2 sin 45 डिग्री अनि 72 डिग्री बाइ 2, त्यो भनेको 36 डिग्री भयो। डिनोमिनेटरमा छ 2 cos 90 बाइ 2, त्यो पनि 45 डिग्री हुन सक्यो, cos 72 डिग्री बाइ 2 छ, त्यो पनि 36 डिग्री हुन सक्यो। अनि अब हामीले हेरिसक्यौं 2 र 2 क्यान्सल हुन सक्ने अवस्था रहेछ, sin 45 डिग्री बाइ cos 45 डिग्री भनेको tan 45 डिग्री हो, अनि sin 36 डिग्री बाइ cos 36 डिग्री भनेको tan 36 डिग्री हो।
अब 1045 डिग्री भनेको त कति हो भने 1 हो हैन 1045 डिग्री भनेको त 1 हो अनि अझै अर्को कुरा तिमीहरुको आरएचएस मा हेर कट 54 डिग्री छ हैन कट 54 डिग्री छ प्राय जसो एक्जाममा क्वेशन आउँछ अनि देन 36 डिग्री आए पछाडी लौ हाम्रो प्रोसेस नै बिग्रियो भन्ने सोचिरा हुन्छौं हामी त्यस्तो हुँदैन हामी फेरि एंगल ट्रान्सफर्मेसन पनि त हेर्न सक्छौं कट 54 डिग्री आरएचएस मा दिएको छ हामीसँग 1036 डिग्री आएको छ 10 मा छ 10 को चीज कट मा जान सक्छ कि सक्दैन त्यसलाई सोचौं पहिला सक्छ नि ट्रान्सफर्मेसन अनुसार अब त्यो 36 डिग्री को ठाउँमा 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री लेख्न सक्यौं 1036 डिग्री भनेको के पनि हो त भने 90 माइनस 54 पनि हो 1045 डिग्री भनेको भ्यालु 1 हो 1 इन्टु 10 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री इज इक्वल टु कट 54 डिग्री यसलाई 10 90 10 एंगल चेन्ज भयो कटमा 90 डिग्री र 270 डिग्रीमा चेन्ज हुन्छ भनेर पढिसकेका छौं एंगल चेन्ज हुने कन्डिसन त्यत्रो 48 वटा फर्मुलाको रूपमा थिए 48 वटा छन् हामीसँग जम्मा जम्मी भनेर हामीले डिस्कस गरिसकेका पनि हौं यसभन्दा अगाडिका क्लासहरुमा 9 क्लासमा पनि डिस्कस गर्यौं 1090 डिग्री माइनस 54 डिग्री भनेको अब 1090 ले एंगल चेन्ज गर भन्छ कट बन्यो 90 माइनस थीटा भनेको थीटा हो 54 डिग्री जुन चाहिँ हामीलाई आरएचएस मा प्रुभ गर्नु थियो Just here you need to remember that by looking the question, two terms are there, different angles are there. It means different ratios are here, cos and sin. First of all, our work is that we need to convert or we need to bring in the same trigonometric ratio. Then only we can use the formula. Otherwise, we have not the formula of cos C minus sin C. Just like these formulas are not there. It means to use the formula, we need to have the same trigonometric ratio. To make the same trigonometric ratio, we can think that the transformation of angles by using 90 and 270 degree. Except this, without using 90 and 270 degree, we have no process to change into angles or ratio. Sin cos, cos sin, tan cot, cot tan. These formulas are there in 90 and 270 degree transformation of angles. By using this concept, we got this same term of both trigonometric ratio. Then we have the formula. After using formula, one case we have got 1036 degree, which was not in RHS, and in RHS was cut. We again use the transformation of angle case, that means 90 minus 54 means 36 degree, that is cot 54 degree. यसलाई पनि के गर्न सकियो आरएचएस प्रुभ गर्न सकियो ल नेक्स्ट क्वेशन लेखौं अनि प्रुभ गर्नलाई लेस देन 1 मिनेट रहेछ हामीसँग ठिकै छ आजलाई यति गरौं लेस देन 1 मिनेट भनेपछि सकिदैन अलि लामो छ यो क्वेशन ठिकै छ सर एकचोटि देखाउन न म स्क्रिनशट गर्छु त्यो हुन्छ